Even sometimes we give suggestions to God. కొన్నిసార్లు మనమే దేవునికి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాము. We give ideas to God. కొన్నిసార్లు దేవుడికి మనమే తలపులు ఇస్తూ ఉంటాం. తెలుసా ఏంటో? యేసయ్యా కాక వద్దు యేసయ్యా, డౌస్ అండి యేసయ్యా. దేవా యేసయ్యా ఈ కాకోలములు కాదు పావురము ద్వారా పంపించేసయ్యా అంటాము. కాక కరుపు, బ్లాక్ యేసయ్యా. ఆ కాకోలములు నల్లగా ఉంటాయి యేసయ్యా. వాట్ ఇస్ దట్? నల్లగావా? బట్ డౌ లార్డ్ వైట్. అయితే పావురము తెల్లగా ఉంటుంది యేసయ్యా. నైస్ ఐస్, చాలా మంచి కళ్ళు ఉంటాయి. నో లేదు 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 లేదు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లేసెస్, ఊహించని స్థలముల నుండి, from unexpected sources, ఊహించని వనరుల ద్వారా your glorious provision will come. నీ మహిమవంతమైన సమకూర్పు మీకు అనుగ్రహించబడును. Your breakthrough will come. మీ విడుదల కార్యములు సంభవించును. Your answer will come. మీ జవాబు లభించును. God's intervention will come. దేవుడు మీ జీవితాల్లో పాలు పంచుకోవడం మీరు చూస్తారు. All you got to do is stand in the presence of God. Stand before God. All these 4 blessings will follow you. మీరు చేయవలసిందల్లా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సముఖంలో నిలిచి ఉంటే ఈ 4 దీవెనలు మిమ్మల్ని వెంబడించును. Your visa is approved, pastor. మీ వీసా అప్రూవ్ అయింది పాస్టర్ గారు. I was like, oh nice. And then he said, తర్వాత ఆయన అన్నటువంటి మాట, you know what he asked? ఏమడిగాడో తెలుసా? How did you get pastor? ఎలా వచ్చింది మీకు పాస్టర్ గారు అని. You know what I said? నేనేమన్నానో తెలుసా? I don't know. నాకైతే తెలియదు. If I know, నాకు తెలిస్తే I will tell you. నేనే నీకు చెప్తాను. He's telling, no, you have somebody in the visa office there. లేదు లేదు, వీసా ఆఫీస్ లో నీకు తెలిసిన I don't even know where the visa office is. వీసా ఆఫీస్ ఎక్కడుందో అసలు నాకు తెలియదు. When you stand before God, ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుట నువ్వు నిలబడతావో, God's glorious interventions will come and work in your life. మహిమావంతమైనటువంటి దేవుని శక్తి మీ జీవితంలో తలదూర్చి When కార్యము you stand జరిగించును. before God, heaven will work for you. దేవుని సముఖంలో మీరు నిలిచినప్పుడు పరలోకము మీ పక్షాన కార్యములను జరిగించును. God will orchestrate దేవుడు కార్యములన్నీ ఆ రకంగా చక్కబెడుతూ things వస్తాడు around you. నీ చుట్టూ. In the name of our Lord Jesus Christ, once again, so lovely to be here. So good to see a lot of beautiful faces. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మొహాలను చూడడము, మీ మధ్యలో ఉండడం ఉదయకాలం ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి విషయము, ఆనందము. And once again I want to thank our Pastor Garu and the family for hosting us, honoring us. We take this as a honor and we take this as a great honor. Amen. Thank you so much. We love you. We love you. We love you. We love your ministry. As I'm telling, we just wanted to come and sit and experience your worship, but you made us come and share, preach. We are honored. We wanted to tell you from the bottom of my heart, I'm honored. Thank you so much. And we love you. We follow the ministry and we follow whatever is happening in Lord's Church. I want to tell you, God honors humble beginnings. Now we see gloriously people are sitting here, so many testimonies, so many lives changing, but the beginning only the pastor and the pastor family knows. మరి ఈ రోజు అయితే ఎంతో మంది జీవితాలు మార్చబడి వారి సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం, కానీ ఆరంభ దశలో ఎలాగుందనే పరిస్థితి దైవజనులకు మట్టుకే తెలుసు. But I want to tell you, if you think we are settled, we are doing good, we are doing great, I want to tell you, this is just the beginning. You have a great way to go. The greater things are yet to come. Glorious things are yet to come. Powerful things are yet to come. Amazing things are yet to come. Oh, I want to tell you, greater things are yet to come. ఇది ఆరంభం మట్టుకే అని కనుక మీరు అనుకున్నట్లయితే ఒక్క విషయంతో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. ఇది ఆరంభం మట్టుకే కాదు, కానీ ఇంకా రాబోయేటటువంటి దినములలో గొప్ప కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యములు, అద్భుత కార్యములు, మహోన్నతమైనటువంటి కార్యములు మీ మధ్యలో జరగబోతూ ఉన్నాయి. Amen. Amen. This is just the beginning. ఇది కేవలము ఒక ఆరంభమే. Amen. Amen. So great. And this morning I want to share something which is very close to my heart. From this portion I have preached many a time, but every single time there is something new from this portion. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోబోతున్నాను. ఈ వచనాన్ని ఎన్నో సార్లు నేను పంచుకున్నప్పటికీ ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాక్యం పంచుకోబోతుండగా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండబోతూ ఉన్నది. And I want to tell you, when I go to Telugu churches, Telugu ministry, not in India, around the world, when I travel, ఒక మాటగా మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. తెలుగు సంఘాలకు వెళ్ళినప్పుడు కేవలం భారతదేశంలో ఉన్న తెలుగు సంఘాలే కాదు, కానీ దేశవ్యాప్తంలో అనేక దేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు సంఘాలకు నేను వెళ్ళినప్పుడు, and some of the Telugu churches, the pastors, they'll ask me, do you preach? They'll ask me. కొంతమంది తెలుగు సంఘ కాపరులు అడుగుతుంటారు, నిజంగా మీరు బోధిస్తారా అని.
I will tell them, yeah, of course we will preach. అవును, తప్పకుండా మేము బోధిస్తామనే మాట నేను చెప్తూ ఉంటాను. No, we thought you are a singer. What? మేమేమనుకున్నామంటే మీరు కేవలము పాట పాడతారు అంతే కదా. I want to tell you, I am not a singer, I am a worshipper. ఒక మాట చెప్తున్నానండి, నేను పాఠకుడను కాదు, ఆరాధికుడను. And I am an ordained pastor. అంతేకాదు, నేను నిర్ణయించబడి ఏర్పరచబడినటువంటి కాపరిని. I'll give you an example how your pastor is a songwriter, singer, and a composer, and also a preacher. ఏ రకంగా అయితే మీ పాస్టర్ గారు పాటలు రాసి వాటిని కంపోజ్ చేసి దేవుని యొక్క వాక్యమును You know ప్రసంగిస్తారు. what? Songs doesn't come directly. Songs comes from the word of God. పాటలు అనేవి నేరుగా వచ్చేవి కావండి, పాటలు దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి వస్తూ ఉన్నాయి. When people ask us, hey, how do you write songs? We don't write songs. ఎప్పుడైతే అడుగుతుంటారో మనుషులందరూ పాటలు ఎలా రాస్తారని, ఒక మాట అండి, పాటలు రాసేది మేము కాదు. I would say it is not written, it is given. Amen. నేను చెప్తున్న మాట ఏమనగా, అది రాయబడింది కాదు, ఆయన నుంచి ఇవ్వబడ్డది. It is given to bless the people. It is given to bless the body of Christ. It is given to build the kingdom of God. అది ఇవ్వబడడానికి గల కారణం ఏమనగా, దేవుని యొక్క రాజ్యము నిర్మించబడాలి, దేవుని యొక్క ప్రజలు దీవించబడాలి, దేవుని యొక్క సంఘము కట్టబడాలి అని. Listen to this. We convert our devotions into songs. అయితే గమనించండి ఈ మాటలను, మాలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఎడల భక్తిని ఒక పాట రూపకంలో మేము మారుస్తూ And ఉంటాము. also we convert our meditation or devotion, the communication with God, we convert everything into a song. అంతేకాదండి, దేవుని ఎడల మాకున్నటువంటి దైవ భక్తిని, దేవుని ఎడల మాకున్నటువంటి ప్రేమని ప్రతిది కూడా పాట రూపకంలో మేము మార్చి మాట్లాడుతూ ఉంటాము. And I was reading about David. There was a fine day I was reading about David, 2 Samuel chapter 17. ఒకానొక రోజు దావీదు గురించి నేను చదువుతున్నాను. రెండవ I'm not సమూయేలు going to preach గ్రంథము. from that. I'll just give you a story, okay? దానిలో నుంచి ప్రసంగించిన కానీ ఒక కథ And భాగాన్ని if you మీకు read it from తెలియపరుస్తాను. the first verse to the 18th verse, you will see a conversation between Prophet Nathan, God and David. అందులో మొదటి వచనం నుంచి చూసినట్లయితే నాతాను ప్రవక్తకును దావీదుకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంభాషణను ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాము. And I was reading that entire chapter and I was meditating and then I wrote this song. ఆ అధ్యాయమంతటిని చదువుతూ దానిని ధ్యానిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క పాటను నేను రాశాను. You know what the song is? ఆ పాట ఏంటో తెలుసా అండి? ఇంతవరకు నీవు నన్ను నడిపించుటకు నేను ఏమాత్రము, నా జీవితమే మాత్రము. ఇంతవరకు నీవు నన్ను భరించుటకు నేను ఏమాత్రము, నేను ఏమాత్రము. నే చూచిన గొప్ప క్రియలు నీ చేతి బహుమానమే, నే చూచే ఘన కార్యములు నీ దయా వలనే. నే చూచిన గొప్ప క్రియలు నీ చేతి బహుమానం, నే చూచే ఘన కార్యములు నీ దయా వలనే. If you read 2 Samuel chapter 7 verse 18, రెండో సమూయేలు గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 18వ వచనాన్ని గనుక in that చదివినట్లయితే, particular verse David is writing, Lord, ఇంతవరకు నీవు నన్ను నడిపించుటకు నేను ఏమాత్రం యేసయ్యా. ఈ వచనంలో చూసినట్లయితే దావీదు రాస్తూ చెప్తున్నటువంటి మాట, యేసయ్యా ఇంతవరకు నన్ను నడిపించుటకు నేను ఏమాత్రపు వాడను. Oh, who am I that you led me this far? What is my family? We don't deserve all these things. ఇంత దూరము నన్ను నడిపించుటకు నేను ఏ పాటి వాడను, నా కుటుంబము ఏ పాటిది, వీటన్నిటికీ నేను అర్హుడను కాను కదా. And I was reading, meditating. ఇంతవరకు నీవు నడిపించుటకు నేనేమాత్రం. See, listen to me. When someone from a very humble beginning or not having many great things, maybe we can put it like this, David was a shepherd boy. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దావీదు ఒక కాపరి బాలుడుగా ఉంటున్నాడు. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఏమీ లేనటువంటి స్థాయి అనగా ఒక దీన ఆరంభం నుంచి మొదలైనటువంటి వ్యక్తిని చూస్తే, And he is going behind sheep, ఆయన గొర్రెల కాపరిగా ఉంటూ ఉన్నారు, taking care of the sheep. ఆ గొర్రెలన్నిటిని కూడా కాపరిగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు. In that situation, if David is saying, నేనే మాత్రము యేసయ్యా, అలాంటి పరిస్థితిలో దావీదు ఏమాత్రపు వాడని యేసయ్యా అని అంటున్నట్లయితే, నేను మందను వెంటాడి యేసయ్యా, నేను మందను వెంటాడుతున్నాను కదయ్యా. See, I am catching up Telugu. I am a very humble, simple guy, యేసయ్యా. నేను సర్వసాధారణమైన దీనుడను కదా యేసయ్యా. It's a true word because he's a shepherd boy, not అవును, a great
not a great position. అవును, అది వాస్తవమైన మాట. ఎందుకనగా ఆ సమయంలో అతడు కాపరిగా అంత గొప్ప స్థాయిలో లేనటువంటి వ్యక్తి. But you need to understand, when David was mentioning నేను ఏమాత్రము యేసయ్య, he wasn't going behind sheep, he was sitting on the throne as a king. అయితే గమనించండి, ఇక్కడ దావీదు ఈ మాటలు రాస్తున్నటువంటి సమయంలో మీరు గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమనగా, ఆయన ఆ సమయంలో గొర్రెల కాపరిగా కాదు, కానీ రాజసింహాసనం మీద రాజుగా కూర్చున్నటువంటి సందర్భంలో రాసిన మాట. Even when sitting on the throne ruling everything, he was able to say, నేను ఏమాత్రము యేసయ్య, ఇంతవరకు నీవు నడిపించుటకు భరించుటకు నేను ఏమాత్రము యేసయ్య. What a beautiful expression of gratitude towards God. రాజసింహాసనం మీద కూర్చున్నటువంటి దావీదు ఈ మాటలు రాస్తూ ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి నేను ఏమాత్రపు వాడని యేసయ్య అని మాట్లాడుతూ రాస్తున్నప్పుడు దేవుని ఎడల తనకున్నటువంటి ఎంత కృతజ్ఞతను కనబరుస్తున్నారో ఇక్కడ గమనిద్దాము. So that passage moved my heart. ఆ యొక్క భాగం అనేది నిజంగా నా హృదయాన్ని కదిలించింది. దాన్ని ధ్యానిస్తూ వచ్చాను. Even when God puts you on the throne, అలాగా దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా సింహాసనము మీద పెట్టినప్పుడు, even when you have everything, సమస్తము నీవు కలిగి ఉన్నప్పటికీ you should be able to say, ఇంతవరకు నన్ను నడిపించుటకు నేనే మాత్రమే యేసయ్య. మీరు కూడా ఈ మాట చెప్పగలిగే స్థాయిలో ఉండాలి. ఇంతవరకు నన్ను నడిపించుటకు నేను ఏమాత్రపు వాడనే యేసయ్యా. ఆమేన్. ఇంతవరకు నీవు నన్ను నడిపించుటకు నేను ఏమాత్రము, నా జీవితమే మాత్రము. గట్టిగా కుమా. ఇంతవరకు నీవు నన్ను భరించుటకు నేను ఏమాత్రము, మేము ఏమాత్రము. వన్ మోర్ టైం. ఇంతవరకు నీవు, ఇంతవరకు నన్ను నడిపించుటకు మాత్రము, నా జీవితమే మాత్రము. ఇంతవరకు నీవు భరించుటకు, ఇంతవరకు నీవు నన్ను భరించుటకు నేనే మాత్రము, మేము ఏ మాత్రము. నే చూచిన గొప్ప క్రియలు, నీ చేతి బహుమానమే. నే చూచే ఘన కార్యములు, నీ దయా వలనే. నే చూచిన గొప్ప క్రియలు, నీ చేతి బహుమానమే. నే చూచే ఘన కార్యము, నీ దయా వలనే. ఇంతవరకు నీవు నన్ను నడిపించుటకు నేనే మాత్రము, నా జీవితమే మాత్రము. ఇంతవరకు నీవు భరించుటకు, ఇంతవరకు నీవు నన్ను భరించుటకు నేనే మాత్రము, మేము ఏ మాత్రము. ఆమేన్. Turn your Bibles to 1 Kings chapter 17 verse 1 to 4. మొదటి రాజుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 1 నుంచి 4 వచనాలకు బైబిల్ గ్రంథాన్ని తిప్పుదామండి. 1 Kings chapter 17 మొదటి రాజుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయం verse 1 to 4. If we have time we will go more verses, but we will just now we will just read 4 verses and then we'll take it further. మొదటిగా 4 వచనాలు చదువుదామండి. తర్వాత సమయం ఉంటే వచనాలన్నిటి చదువుకుందాము. అంతటా గిలాదు కాపురస్తుల సంబంధియగు తిష్బీయుడైన ఎలియా ఆహాబు నొద్దకు వచ్చి, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నానో ఇజ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవము తోడు, నా మాట ప్రకారము కాక ఈ సంవత్సరము మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించెను. పిమ్మట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై, నీవు ఇచ్చట నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యోర్దానుకు ఎదురుగా ఉన్న కెరీతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండుము. ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదువు. అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చినట్లు నేను కాకోలములను ఆజ్ఞాపించి తిని అతనికి తెలియచేయగా. Amen. You know, Amen. what we read here, I'll give you an example. Listen to me. Everyone look at me. అందరు దయచేసి ఇటువైపు చూడండి. ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి మాటకు ఒక ఉదాహరణ నేను ఇవ్వాలని కోరుతూ ఉన్నాను. You know, this particular portion, whenever I read or whenever I meditate, every single time the new revelation just comes to the congregation. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ప్రతిసారి నేను చదివినప్పుడు, ప్రతి సందర్భం కూడా కూడి వచ్చిన సమాజం అందరికీ కూడా ఒక నూతనమైనటువంటి ప్రత్యక్షత దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. Before this
1 Kings chapter 17, you will not read about Elijah anywhere. ఈ మొదటి రాజుల గ్రంథం 17వ అధ్యాయానికి ఇది వరకు ముందు చూస్తే ఏలియా గురించి ఎక్కడ కూడా మీరు చదివి ఉండరు. This is the first entry and first mention of prophet Elijah. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియా గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రకటించి రాయబడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇది. And it talks about the genealogy of his life. He is from a tribe called Tishbite, the Tishbite of Gilead. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆయన యొక్క తరముల గురించి ప్రకటించబడుతుంది. గిలాదు కాపురస్తులైనటువంటి తిష్బీయుడు అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాము. I'll give you a background. Who are these Gilead people? ఇక్కడ ఒక విషయం తెలియపరుస్తాను. ఈ గిలాదు కాపురస్తులు అంటే ఎవరనే మాటను గురించి. When Saul was murdered in the war, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క యుద్ధం జరిగే సందర్భంలో సౌలు చంపబడ్డాడో, these people of Gilead collected the body of the king Saul. ఈ గిలాదు కాపురస్తులందరూ కూడా సౌలు యొక్క మృతదేహమును తీసుకొని They burnt the body ఆ దేహమునంతటిని కూడా అక్కడ and they దాచిపెట్టి buried all the bones. ఆ ఎముకలన్నిటిని కూడా పాతిపెట్టి ఆ దేహాన్ని కాల్చివేశారు. And this is the history of people of Gilead. ఇక్కడ గిలాదు కాపురస్తుల గురించి చరిత్ర చూస్తే ఇదే ఉంటూ ఉంది. Because they did a favor to Saul's body, David is asking God to give them some kind of an eternal promise. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సౌలు యొక్క దేహమును వీరు కాల్చి పూడ్చిపెట్టి ఉన్నారు కనుక వీరి విషయంలో దేవుడు ఏదైనా కటాక్షమును కనబరచాలని దావీదు వారి నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Maybe because David is showing this favor, God is also showing this favor. God is raising this prophet from a humble, simple background. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దావీదు మహారాజు ఎలాగైతే ఈ గిలాదు కాపురస్తులకు కటాక్షమును చూపిస్తున్నారో అదే విధంగా దేవుడు కూడా ఈ గిలాదీయులందరికీ కూడా కటాక్షము చూపించి అక్కడ అల్పమైనటువంటి ఈ గోత్రంలో నుంచి ఒక ప్రవక్తను లేవనెత్తుతూ ఉన్నారు. And these people are mountain living people, tribal people. ఈ ప్రజలందరూ చూసినట్లయితే కొండ ప్రాంతాల్లో నివసించేటటువంటి తెగులువారు, Humble guy, చాలా దీనులైన వారు, no background. ఎలాంటి కుటుంబ నేపథ్యము ఉండదు. This is the first mention of his name. మొట్టమొదటిసారి ఆయన గురించి ప్రకటించబడిన సందర్భం ఇదియే. No great address for him. అది గురించినటువంటి గొప్ప వివరణ ఏదీ లేదు. But if you see, he comes to the king, he comes to the palace. The king's name is Ahab. I'll give you an example. You need to follow up. If you miss anything, you will miss out the entire sermon. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఆయన చేరి వచ్చేది ఎవరి సన్నిధి కనుక రాజు అయినటువంటి అహాబు దగ్గరికి. ఒక మాట మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఈ వివరాలు మీరు జాగ్రత్తగా పట్టకపోతే వర్తమానం అంతటిని గ్రహించలేకపోవచ్చు. Before we proceed further, you need to understand who is Ahab. ఈ ఇంకా ముందుకు వెళ్లే ముందు ఈ అహాబు రాజు అంటే ఎవరో విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Ahab is the king of Israel. His wife name is Jezebel. అహాబు ఎవరనగా ఇజ్రాయెల్ దేశమునకు రాజుగా ఉన్నారు. తన యొక్క భార్య పేరు యెజబెలు. And you know what's their full-time job? వారి పరిపూర్ణమైనటువంటి పని ఏంటో తెలుసా అండి? 9 to 5. 9 నుంచి సాయంకాలం 5 వరకు They will search for all the prophets వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రవక్తలందరినీ వెతికి కనుగొని and kill them. వారి చంపడమే వారి పని. That's their full-time job. వారి పరిపూర్ణంగా చేసేటటువంటి పని ప్రవక్తలను చంపడమే. Now listen to me. From a humble, simple background, this prophet Elijah goes into the kingdom, the king, the palace, standing before him and telling something opposite to the kingdom. ఇక్కడ గమనించండి, ఒక సర్వసాధారణమైనటువంటి నేపథ్యం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి నేరుగా దేవుని యొక్క రాజు యొక్క సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఎదుట నిలబడి దేవుని మాటలు వారికి తెలియపరుస్తూ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. You know, in a worldly way, if you put it, first you meet the counselor, next you go to the MLA, and next go to the MP, and after that CM. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం దీని గురించి వివరించాలంటే మొదటిగా ఒక ముఖ్యమంత్రిని చేయాలంటే మొదటిగా ఒక కౌన్సిలర్ దగ్గరికి, ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే, ఆ తర్వాత మినిస్టర్, ఆ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి చేరగలుగుతా అంటాము. But this man of God, straight CM, straight king. అయితే ఈ దైవజనుడు చూడండి నేరుగా రాజు దగ్గరికే వెళ్ళిపోయారు. And he stands before the king. అంతేకాదు రాజు ఎదుట నిలువబడి, a wicked king, ఒక దుర్మార్గుడైనటువంటి రాజు ఎదుట, and he is telling something opposite to the kingdom and the kingship. ఆ రాజరికానికి రాజ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలకు వ్యతిరేకంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. You need to understand here. Listen to me, church. మీరు ఒక మాటను అర్థం చేసుకోవాలి సంగమా, వినండి జాగ్రత్తగా. See, if singers goes to the king and sing nicely about the king may give the singer a reward. పాఠకులు గనక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రాజును గురించి మంచి పాటలు పాడి వినిపిస్తే ఆ రాజు వారికి ఏమిస్తారు? ఒక బహుమానం అనుగ్రహిస్తారు. But this guy goes there, standing there, is telling, until I say, no, if you read it carefully, it is not mentioned, God told me to tell you this. ఇక్కడ గమనించండి, ఈ యొక్క వ్యక్తి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నటువంటి మాట నేను చెప్పేంత వరకు అనే మాట. ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు చెప్పాడని కాదు, నేను చెప్పేంత వరకు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He says, I am telling.
ఆయన చెప్తున్న మాట చూడండి, నేను చెప్తున్నాను అని. Until I say, నేను చెప్పేంత వరకు there will be no rain, no dew. వర్షమైనను మంచైనను కురువదు. You need to understand. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము, A humble, simple guy ఒక సర్వసాధారణమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి goes to the king, the నేరుగా palace, రాజు దగ్గరికి, రాజ భవనములోనికి వెళ్ళి standing there, రాజు ఎదుట నిలవబడి telling something opposite to the kingdom. రాజుకు ఎదురు తిరుగుతూ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటని ఇక్కడ చూడండి. You need to imagine, already they are searching for prophets to kill them, but this guy goes there and standing before them and telling them, hey, until I say, there will be no rain. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ రాజు చేస్తున్న పని ఏంటి? ప్రవక్తలను వెతికి కనిపెట్టి చంపుతున్నారు. కానీ ఈ ప్రవక్తే నేరుగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ రాజా, నేను చెప్పేంత వరకు నువ్వు వర్షము గాని మంచైనను కురువదని ఎదురు తిరిగి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And I was meditating again and again and again, Lord, how did he get this courage to go to the palace and stand before the king and say something opposite to the kingdom? ఈ మాటని ధ్యానిస్తూ మరలా ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమనగా, ఒక సర్వసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి రాజభవనంలోకి వెళ్ళి ఎంత ధైర్యంగా రాజు ఎదురుగా ఇలా మాట్లాడగలుగుతూ ఉన్నాడా అని. In the first verse itself, there is an answer. ఆ మొదటి వచనంలోనే జవాబు ఉంటుంది చూడండి. He says, before whom I stand. ఆయన చెప్తున్న మాట చూడండి, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నానో. Because he stood before God, ఎందుకనగా దేవుని సన్నిధిని ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు కనుక he was able to stand before king. రాజు ఎదుట కూడా ఆయన నిలవబడగలుగుతూ ఉన్నాడు. You need to understand, I don't know how many years God protected him in the presence of God. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమనగా, ఆయన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుడు ఎంత కాలమైన భద్రంగా కాచి కాపాడించడం నాకు తెలియదు కానీ, I don't know how many seasons God protected him, hide him, and just maintaining him, all his secrets, just kept him somewhere. ఎన్ని కాలాల పాటు దేవుడి యొక్క వ్యక్తిని భద్రపరిచి కాపాడి ఆయనకు కావాల్సిందంతా ఇచ్చి ఏదో ఒక చోట నిలిపి దాచిపెట్టి ఉన్నాడో నాకు తెలియదు కానీ, sometimes we even think, why God is making me wait. కొన్నిసార్లు మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా, ఎందుకు దేవుడు నన్ను కూడా వేచి ఉండేటట్టు చేస్తున్నారా అని. All of them getting their miracles, వారందరికీ వారి అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. all of them getting their breakthroughs, వారికి విడుదల కార్యములు జరుగుతూనే my ఉన్నాయి. neighbor is receiving the answer, నా పొరుగు వారికి జవాబు వచ్చేసింది. my friends are receiving their నా answers. స్నేహితులకు వారి ప్రార్థనలకు జవాబు వచ్చాయి. Why I alone had to wait for some answers in my life? నేను ఒక్కడినే ఎందుకు నా జీవితంలో జవాబులు రాక ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది? I want to tell you, God is hiding you. That means God wants to place you. The first position will be before the king, before the palace, and the first entry itself will be a glorious entry because you have waited so long, not just alone, in the presence of God. In the presence of God, you stood there. God will make you stand before kings. నేను మీతో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమనగా, ఇంతవరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీరును ఎదురు చూడాల్సిన విషయం ఏమనగా, ఇంతవరకు మరుగైన మిమ్మలను నేరుగా రాజుల ఎదుటకే దేవుడు తీసుకుపోతున్నాడు. ఇంతవరకు ఆయన సముఖంలో దాగి ఆయన సన్నిధిని వెతుకుతూ గడిపినటువంటి మిమ్మలను నేరుగా గొప్ప స్థాయిలోకి దేవుడు నిలబెట్టబోతూ ఉన్నారు. ఆమేన్, Amen. ఆమేన్. Can I hear a better amen? బిగ్గరగా ఆమేన్ చెప్తామా? I can even put it like this: the only place I bow down is the presence of God. ఈ మాటను ఈ రకంగా కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను ఏమనగా, నేను మోకరించగలిగినటువంటి స్థలము ఏదైనా ఉంది అంటే దేవుని సముఖములోనే. If I bow down before the presence of God, I don't need to bow before any men of this world. All I need to do is bowing down in the presence of God. నేను దేవుని యొక్క సముఖములో మోకరించగలిగినట్లయితే ఈ ప్రపంచంలో లోకంలో ఉన్న ఏ మనిషి ఎదుట మోకరించాల్సిన అక్కర్లేదు. నేను చేయగలిగింది చేయవలసిందల్లా ఆయన సముఖమును చేరి ఆయన ఎదుట మోకరించుటయే. Everyone talks about, oh wow, did you hear about Elijah? ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుకుంటారు, ఓ ఆ ఏలియా గురించి మీరు విన్నారా? Elijah went to the palace. ఏలియా రాజభవనంలోకి వెళ్ళాడంట. Elijah met the king. ఏలియా రాజును కలిశాడంట. Everybody got shocked. ప్రతి ఒక్కరు షాక్ అయ్యారు. Oh, Elijah, wow, next level. ఏలియా చూడు ఇంకొక స్థాయికి చేరుకున్నాడు. But they don't see the hiding moment కానీ or in the presence of God. They don't see it. కానీ వారు చూడని విషయం ఏంటో తెలుసా? తాను దాగి ఉన్నటువంటి సమయంలో దేవుని సముఖంలో గడిపిన సమయాలను చూడరు వీరు. People will see only the fruit, not the root. మనుషులు కేవలము పైన కనబడే ఫలాన్నే చూస్తారు కానీ లోనున్న వేరును చూడరు. Amen. ఆమేన్. People will see us, Benny Joshua, oh okay, he's famous. Many of you looking at me like watching TV. మనుషులందరూ ఎలా చూస్తుంటారంటే, ఓ బెన్నీ జాషువా ఇంత ఫేమస్, ఏదో టీవీ చూసినట్టుగా నన్ను చూస్తూ ఉంటారు అందరూ. I can see some of faces, కొంతమంది మొహాలు అలా చూడని చూస్తూ ఉన్నాను. the same guy. అదే వ్యక్తి కదా టీవీలో చూసిన ఆయనే. పెద్ద కారు, చాలా పెద్ద ఆయన. Big guy, big. Okay, sorry for my Telugu if I'm making any mistake. పెద్ద
Papa periya aale, big guy, traveling, oh YouTube, song, famous. You need to understand, I will tell you for the glory of God. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం, దేవుని మహిమార్థం ఈ మాట చెప్తాను వినండి. I love the word of God. నేను దేవుని వాక్కును ప్రేమిస్తాను. There was this Sunday school. ఈ సండే స్కూల్ సమయంలో An American came. ఒక అమెరికన్ ఆయన వచ్చాడు. Blindly I was sitting there, maybe around 11, 12 year old. 11-12 సంవత్సరాల వయసులో అక్కడ అలాగా కూర్చొని ఉన్నాను అంతే. He said, ఆయన అన్నాడు, I am carrying this Bible. ఇదిగో నేను ఈ బైబిల్ ని మోసుకుంటూ ఉన్నాను. For the past 40 years, this Bible is carrying me. గత 40 సంవత్సరాలుగా ఈ బైబిల్ మోసినటువంటి నేను, ఈ బైబిల్ ద్వారా నన్ను కూడా ఈ బైబిల్ నన్ను మోస్తూ ఉంది అని. And I was thinking, how can Bible carry someone? అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, బైబిల్ గ్రంథము ఎవరినైనా ఎలా మోసి పెడుతుందా అని. What he meant is, ఆయన చెప్పిన మాటకు అర్థమేంటో study తెలుసా? the word, వాక్కును చదవండి, meditate the word, వాక్కును ధ్యానించండి, be rooted in the word. వాక్కులో నాటుకొని ఉండండి. Word will carry you to the nations. వాక్కే మిమ్మలను దేశంలోకి నడిపించును. So I love the word. కాబట్టి వాక్కును నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. For the glory of God, I'm telling. దేవుని మహిమార్థమై మాట చెప్తూ ఉన్నాను. In my house, I have multiple Bibles. నా ఇంట్లో అనేకమైన బైబిళ్ళు ఉన్నాయి. And one time, I read the entire Bible in 18 days. ఒకసారి అయితే బైబిల్ గ్రంథం అంతటిని కూడా 18 రోజుల్లో నేను ముగించేశాను. And I was challenging myself. What 18 days? నాకై నేను సవాలు చేసుకుంటున్నాను 18 రోజులు. People are challenging something else and all. ఎవరెవరో ఏవేవో సవాలు వేసుకుంటూ ఉన్నారు. And I challenged myself. నేను నాకొక సవాలు వేసుకున్నాను. I read the entire Bible again in 12 days. బైబిల్ అంతటిని మరలా ఒకసారి 12 రోజుల్లో చదివేశాను. How many days? ఎన్ని రోజులండి? Hello? ఎన్ని రోజులు? You only see Benny Joshua leading worship. మీరు కేవలం చూసేది బెన్నీ జోషువా ఆరాధనను నడిపించుటయే. You only see Benny Joshua traveling around the world. బెన్నీ జోషువా ప్రపంచమంతయు తిరగడమే మీరు చూస్తూ ఉంటారు. But you don't see Benny Joshua or Pastor Raj Prakash Garu. You don't see how much time they spend in the presence of God. Because they spend time in the presence of God. That is what taking them to the nations. కాబట్టి మీరు చూడని విషయం ఏమనగా The word of God, the presence of God, the glory of God, the anointing of God, the grace of God takes us to the world and be a blessing. దేవుని యొక్క వాక్కును బట్టి, ఆయన సన్నిధిని బట్టి, దేవుని కృపను బట్టి, ఆయన సన్నిధిలో గడిపిన సమయమును బట్టి అనేక దేశములకు ఆయన వాక్కు మమ్మల్ని తీసుకువెళ్తున్న విషయాన్ని మీరు గమనించారు. I don't know how many years Elijah stood before God, humbling himself in the presence of God. ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ఏలియా దేవుని సముఖంలో తనను తాను తగ్గించుకొని ఆయన సముఖంలో గడిపినాడో నాకైతే తెలియదు. And కానీ he knows he is going into the enemy camp. కానీ తనకు తెలుసు తను వెళ్ళేది శత్రు యొక్క గుడారము సమూపంలోకి. You need to understand, already they are searching for prophets to kill them. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమనగా, ఈ రాజులో ఉన్నటువంటి రాజరికంలో ఉన్న వారందరూ ప్రవక్తలందరినీ వెతికి చంపే పనిలో పడ్డారు. Already they are plotting plans against the man of God. అది వరకే దైవజనులందరినీ కూడా చంపే కుట్రలను పన్నుతూ ఉన్నారు. But this guy still, he goes to the king and a wicked king. అయినా సరే ఈ వ్యక్తి నేరుగా దుర్మార్గుడైనటువంటి ఈ రాజు సముఖంలోకి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు. I want to emphasize here, because he stood in the presence of God, stood before God, he was able to stand before king, not worrying about what is going to happen in his life. ఒక మాట మీతో చెప్పాలని కోరుచున్నానండి. దేవుని సముఖంలో ఆయన నిలిచి కనిపెట్టుకున్నాడు కనుకనే రాజు ఎదుట నిలవగలిగాడు. తద్వారా తన జీవితముకు ఏం జరుగుతుందా అనే భయం లేకుండా ఆయన నిల్చోగలిగాడు. And the authority that he had, he says, until I say there will be no rain or ఇక్కడ no dew. చూడండి, తనకున్నటువంటి అధికారం ఏ రకంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. నేను చెప్పేంత వరకు నువ్వు వర్షము గాని మంచైనను కురవదు అంటూ ఉన్నాడు. And immediate response to that particular situation, ఈ యొక్క పరిస్థితికి వెంటనే వచ్చినటువంటి స్పందనగా చూస్తే the second verse says, రెండవ వర్షంలో ఉన్నటువంటి మాట then చూడండి. the word of the Lord came for Elijah. పిమ్మట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమైను. Come on, read it with me. Then the word of the Lord. పిమ్మట యెహోవా వాక్కు, Hello, I'm not hearing you. బిగ్గరగా చెప్పండి అందరు కలిసి. Then the word of the Lord Then the word of the Lord came came for for Elijah. Elijah. Read it in Telugu, please. పిమ్మట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై. This is, when you read it, oh what, nothing is there. Then the word of the Lord came for Elijah. That's it. ఈ మాట చదివితే ఏమీ ఉన్నట్టుగా అనిపించేది. ఏంటో చూడండి, No. దేవుని యొక్క వాక్కు యెహోవాకు ప్రత్యక్షమైన. You need to meditate, you need to imagine here. ఇక్కడ ఈ మాటను మీరు ధ్యానించాలి, ఊహించాలి. Now already ఇది వరకే చూడండి, Ahab and Jezebel is allocated 10 soldiers to kill prophet Elijah. ఆహాబు యెజబెల్ ఇరువురు కూడా ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియాను చంపడానికి 10 మంది సైనికులను ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు. After this incident, at least 50 people will come. What did he say? ఈ సంఘటన జరిగిన You know తర్వాత what he చూడండి, said about the king? రాజు గురించి ఆయన ఏం చెప్పాడని 50 మంది వస్తారు. Oh, enta dhairyamu.
enta dhairyamu. He came before the king and he's telling something opposite. I am going to send 50 people to kill him. ఆయన రాజు ఎదుట వచ్చి ఈ మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత వీరు అంటారు, ఎంత ధైర్యము రాజు ముందు మాట్లాడతాడా, 50 మంది సైనికులు పంపించి చంపేస్తాము అని. Listen to me, church. వినండి సంగమా, 50 people, 50 మంది, 100 people, 100 మంది కానివ్వండి, 200 soldiers. 200 మంది సైనికులు కానివ్వండి, Elijah doesn't know. ఏలియాకి ఏది తెలియదు. How many people are coming? Elijah doesn't know. ఎంతమంది రాబోతున్నారో ఏలియాకు తెలియదు. But God of Israel knows how many people are coming against prophet Elijah. అయితే ఇజ్రాయెల్ దేవుడైన యెహోవాకు తెలుసు ప్రవక్త అయిన ఏలియాకు వ్యతిరేకంగా ఎంతమంది సైనికులు వస్తున్నారని. Listen to this. Because he stood before God. జాగ్రత్తగా ఈ మాట వినండి. దేవుని సముఖంలో ఏలియా నిలిచి ఉన్నాడు కనుక Now God is sending a unique word just for Elijah. ఏలియా కొరకే దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ మాటను పంపిస్తూ ఉన్నారు. This word is not for the king. ఈ యొక్క మాట రాజు కొరకు కాదు. This word is not for the kingdom. ఈ మాట రాజ్యము కొరకు కానే కాదు. This word is not for famous people. ఈ మాట ప్రఖ్యాతి గడించిన వ్యక్తుల కొరకు కాదు. A word comes when you stand before God. దేవుని సముఖమున నిలిచి ఉన్నప్పుడే ఆయన నుండి వాక్కును నీవు పొందుకుంటావు. Because you're standing in the presence of God, you're waiting for God. God will send this unique word just to deliver you, just to prosper you, just to bless you. ఇదిగో నీవు ఆయన సముఖములో నిలిచి ఉండి ఆయనను వెతుకుతున్నావు కనుకనే నిన్ను విడిపించుటకును, నిన్ను దీవించుటకును, నిన్ను వర్ధిలింపు చేయుటకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్కు దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహించబడుతూ ఉంది. Have you ever seen in your life, for everyone, it's a different testimony. They will say, Pastor, you know what happened? They all closed the door. Nothing is moving. This is what they shared. This is how it's done. It cannot be done, Pastor. This is what they told Pastor. చాలా మంది చెప్పేటటువంటి సాక్ష్యం ఎలాగుంటుందనగా, పాస్టర్ గారు ఏ తలుపులు ఏ రకంగా మూసివేయబడ్డాయండి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నప్పటికీ ఇలా జరిగి సంగతులన్నీ పరిస్థితులన్నీ మార్చబడ్డాయని ఆ సాక్ష్యములను పంచుకుంటూ ఉంటారు. But I want to tell you, because we stand before God, అయితే ఒక మాట చెప్తాను వినండి, మేము దేవుని సముఖంలో నిలబడి ఉంటాము కనుక your testimony will be different. మీ యొక్క సాక్ష్యము భిన్నముగా ఉండబోతుంది. Because God is sending a word just for you to experience a breakthrough from heaven. ఎందుకనగా దేవుడు తన వాక్కును పంపించి పరలోకం నుంచి అనుగ్రహించబడే విడుదల కార్యం మీరు అనుభవించినట్లుగా తన మాటను మీ కొరకై తాను సెలవిస్తూ ఉన్నారు. You know, all this, for the past 3-4 months I've been traveling. I'm saying this example. In every Christian life, we will see two kinds of miracle. గత 3-4 నెలల నుంచి నేను ప్రయాణం చేస్తూ ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఈ మాట చెప్తూనే వస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుల జీవితంలో అద్భుతములు 2-3 సందర్భములలో జరుగుతూ ఉంటాయి. How many? ఎన్నండి? Hello, how many? చెప్పండి. 2-3. Sorry? Two kinds of miracle. 2 రకాల అద్భుతములు. Listen to me. One is visible miracle. ఒకటి కంటికి కనబడే అద్భుతము. Another one is invisible miracle. మరొకటి కనబడనటువంటి అద్భుతము. But Pastor, I don't want invisible miracle. మీరు అంటున్నారు, పాస్టర్ గారు కనబడని అద్భుతం నాకు వద్దండి, I want to see visible miracle. కనబడే అద్భుతమే నేను చూడాలనుకుంటున్నానండి. Hello. వినండి, You need to understand the concept here. ఇక్కడ మీరు ఈ అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Invisible miracle. Visible miracle means, కనబడేటటువంటి అద్భుతములు అంటే, I'll give you an example. ఒక ఉదాహరణ చూడండి. One guy is buying a new car. ఒక వ్యక్తి ఒక కొత్త కారు కొనుక్కున్నాడు. Now driving ఆ కారు highway. నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాడు హైవే పైన. Speed limit is 120. స్పీడ్ లిమిట్ 120 కిలోమీటర్లే. But this guy is driving in 220. కానీ ఈ వ్యక్తి 220 స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఉన్నాడు. Imagination, okay? ఊహించుకుందాం అంతే. After the meeting, don't go drive 220. మీటింగ్ తర్వాత దయచేసి ఎవ్వరు వెళ్ళి 220 స్పీడ్ లో కారు నడిపించకండి. So this guy driving. కాబట్టి ఈ వ్యక్తి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Suddenly someone came inside. అకస్మాత్తుగా ఎవరో దారి మధ్యలోకి వచ్చేసారు. He want to avoid hitting them and he hit somewhere else. వారిని తప్పించబోయి వీరు ఎక్కడో గుద్దుకు ఉన్నారు. Car collapsed. Damage, heavy damage on the car. ఆ కారు పల్టీలు కొట్టి తీవ్రంగా నష్టం సంభవించింది. But this guy comes out without even single scratch in his body. కానీ ఈ వ్యక్తి కారులో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు దేహం పైన ఒక ఘాటు కూడా పడలేదు. Oh, he's searching everywhere. Oh, no, nothing, no blood, nothing, no scratch. Wow. వెతుకుతున్నాడు, ఎక్కడైనా గాయాలయ్యాయి, ఏ గాయాలు లేవు, రక్తము లేదు, ఏం జరగలేదు అని. And he is calling the pastor. వెంటనే పాస్టర్ గారికి కాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు. Pastor garu. పాస్టర్ గారు, Pastor garu. పాస్టర్ గారు, what happened? ఏం జరిగిందో తెలుసా అండి? I was driving. నేను డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను. Met with an accident. ప్రమాదం జరిగింది. God protected me. దేవుడు నన్ను కాపాడారు. Not even one scratch. ఒక్క గాయం కూడా జరగలేదండి. I want to testify, pastor. నేను సాక్ష్యం ఇవ్వాలనుకున్నాను పాస్టర్ గారు. Now pastor will say, ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు అంటారు, last time when I gave you the mic, గతసారి నేను నీకు మైక్ ఇచ్చినప్పుడు you sang song, పాట పాడావు, you preached,
ప్రసంగం చేశావు, you gave altar call, ఆల్టర్ కాల్ ఇచ్చావు, but forgot to testify. కానీ సాక్ష్యం చెప్పే పనినే I'm not giving మర్చిపోయావు. you the mic again. ఈసారి అయితే నీకు మైక్ ఇవ్వను. No, pastors are papam. It's very hard. పాస్టర్ చాలా కష్టం అండి పాస్టర్లకు. So this guy getting excited because he saw a visible miracle. He experienced some kind of intervention of heaven. ఈ యొక్క వ్యక్తి చూడండి, ఒక గొప్ప అద్భుతమును కల్లారా చూసినటువంటి అద్భుతము, పరలోకము తన పక్షముగా కాపాడము చూసినటువంటి వ్యక్తి ఒక సాక్ష్యమును, అద్భుతాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. Even we get excited when you see miracles in your life. Yes or no? అలాగే మనము కూడా కదండి, బయటకి అద్భుతాలు కనబడితే ఎంతో ఉత్సాహభరితం అవుతూ ఉంటాం, అవునా కాదా? When you receive a miracle, ఎప్పుడైతే మీరు అద్భుతమును పొందుకుంటారో that week, ఆ వారములో తెలుసా అండి ఎలా ఉంటారు? pastor will say, పాస్టర్ గారు అంటారు 10 o'clock 10 is the service. 10 గంటలకి ఆరాధన అంటే, You will say, Pastor, no, 6 o'clock I will come, మీరు pastor. అంటారు పాస్టర్ గారు 10 కాదండి 6 గంటలకే వచ్చేస్తాను. Pastor will say, fasting prayer for 3 days. పాస్టర్ గారు ఎప్పుడైతే 3 రోజులు ఉపవాసం No, I want to do 40 days, pastor. లేదు పాస్టర్ గారు 40 రోజులు ఉపవాసం ఉంటారండి. Some will go to an extent, pastor, 400 days. They don't even know how many days is 400 days. కొంతమంది అంటారు 400 రోజులండి. 400 రోజులు అంటే ఎంత కాలమో వారికి తెలియదు. You know why? Because you saw a visible miracle in your life. You experienced, you are getting excited to come to the church or give glory to God or give your praises to God. ఎందుకో తెలుసా అండి, కంటికి కనబడే అద్భుతాన్ని మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఎంతో ఉత్సాహభరితంగా మీరు మారుతూ సంఘానికి రావాలి, సంఘంలో సాక్ష్యం ఇవ్వాలి, దేవుని మహిమపరచాలని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. You saw a visible intervention of heaven. You are getting excited. పరలోకము మీ పక్షాన పాలు పంచుకునేటటువంటి దృశ్యమైన కార్యమును మీరు చూడటం ద్వారా మీలో ఆ ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతూ ఉన్నది. Listen to this. ఈ మాటలు వినండి. What is invisible miracle? అదృశ్యమైనటువంటి అద్భుతం అంటే ఏంటండి? How many times ఎన్నిసార్లు God protected you దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడారు, without you even knowing God protected you? ఆయన మిమ్మల్ని కాపాడాడు అనే సంగతి మీకు తెలియకుండా ఎన్నిసార్లు ఆయన మిమ్మల్ని కాపాడాడో తెలుసా అండి? You have no idea how many times God protected you. ఎన్నిసార్లు దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడారో మీ ఊహలో, లెక్కలో, ఆలోచనలు కూడా మీకు కలిగి ఉండవు. You have no idea why God delayed you certain times or why God took you little further certain times. మీకు అర్థం కాదు, కొన్నిసార్లు వెళ్ళే సమయంలో ఆలస్యం అవుతుంది, లేదా కొన్నిసార్లు తొందరగా వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకు అలా జరిగిందో అనేది మీకు అర్థమే కాదు. You need to get excited every day because the visible miracles in your life may be 10 or 20. మీరు అనుదినమును కూడా ఉత్సాహభరితంగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసా, కంటికి కనబడేటటువంటి అద్భుతములు 10 లేదా 20 కావచ్చు, కానీ but the invisible miracle in your life, you cannot count it. Every day of your life God is sending his protection, provision, breakthroughs. Sometimes you just got the appointment letter. మీ జీవితంలో అదృశ్యముగా దేవుడు చేసేటటువంటి కార్యములను మీరు గుర్తించాలి. ఏంటో తెలుసా, మీకు కనబడని రీతిగా దేవుడు ఎన్నిసార్లు మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నారు, ఎన్నిసార్లు సమకూరుస్తున్నారు, ఎన్నిసార్లు తన ఆశీర్వాదం అనుగ్రహించారు. అకస్మాత్తుగా మీకు తెలియని రీతిగా ఒక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ద్వారా మిమ్మల్ని దీవించారు. You got the appointment letter and God, praising God. మీరు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ పొందుకున్న తర్వాత దేవునిని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. But you have no idea what God did behind that appointment letter so that you can receive that miracle. కానీ మీకు తెలియని విషయం ఏంటో తెలుసా, ఆ అద్భుతము మీ చేతిలోకి రావడానికి తెర వెనక దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యములు జరిగించి తద్వారా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ మీ చేతిలోకి వచ్చేటట్టు చేశారు. Every day of your life, మీ జీవితంలో అనుదినము hundreds of invisible miracles are happening in everyone's life. వందల కొలది అదృశ్యమైనటువంటి అద్భుతములు ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. There is a power of God. The intervention of heaven is working in and around every day of your life. దేవుని యొక్క శక్తి పరలోకము నుండి అదృశ్యమైనటువంటి కార్యములు మీ జీవితంలో ప్రతి దినమును కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. So this particular word which came for Elijah, కాబట్టి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్కు ఏలియాకు వచ్చినప్పుడు it's an invisible intervention of heaven. ఈ యొక్క మాట ఏంటనగా పరలోకము అదృశ్య రూపకంగా పాలు పంచుకునేటటువంటి భాగాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. Because Elijah did not know what is coming against him. ఎందుకనగా ఏలియాకు తెలియదు తనకు వ్యతిరేకంగా జరగబోయేటటువంటి సంగతులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో. So God is sending a perfect word for Elijah to be protected. కాబట్టి దేవుడు ఏలియాను కాపాడునట్లుగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంపూర్ణమైన మాటను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. So then the word of the Lord came for Elijah. ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్కు ఏలియాకు And ప్రత్యక్షమై, says, depart from here, ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోము, turn eastward తూర్పు వైపునకు పోయి and hide yourself by the brook Cherith, యోర్దాను వాగుగా ఉన్నటువంటి కెరీతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండుము, which is east of the Jordan. అది యోర్దానుకు తూర్పు వైపున ఉంటూ ఉన్నది. Now listen to this. ఈ మాటను జాగ్రత్తగా వినండి.
Now God is giving him a perfect GPS location. దేవుడు ఇక్కడ ఈయన చూస్తే సంపూర్ణమైన సక్రమమైన జిపిఎస్ లొకేషన్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉన్నారు. Listen to this church. ఈ మాట వినండి సంగమా. When you stand before God, ఎప్పుడైతే దేవుని సముఖంలో నువ్వు నిలిచి ఉంటావో, when you sit in the presence of God, ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కూర్చొని ఉంటావో, God's word comes for you. దేవుని వాక్కు మీకు అనుగ్రహించబడుతూ ఉంది. And the second thing is, రెండవ విషయముగా this word ఈ వాక్కు will take you to the perfect protected place. మిమ్మలను సంపూర్ణంగా కాపాడి భద్రంగా పెట్టే స్థలంలోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తూ It ఉన్నది. will take you to the God designed destination. దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గమ్యంలోకి మిమ్మల్ని అది తీసుకువెళ్ళును. When you stand before God, ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుట మీరు నిలిచి ఉంటారో, word of the Lord comes, దేవుని వాక్కు మీకు అనుగ్రహించబడును. the guidance of the Lord comes, దేవుని యొక్క నడిపింపు మీకు కలుగును. and the protection of God comes. అంతేకాదు దేవుని యొక్క కాపుదలను మీరు చూచెదరు. Listen to this. ఈ మాటలను వినండి. When someone asks you address, ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని వచ్చి ఒక అడ్రస్ అడిగితే you will give the perfect address, yes or no. మీరు ఆ అడ్రస్ సరిగా చెప్తారు, అవునా కాదా? If they ask you, మిమ్మల్ని అడిగితే గనక, brother, can you send the church address? సహోదరుల చర్చ్ అడ్రస్ చెప్పగలరా, పంపించగలరా అని అంటే What you will send? మీరేం పంపిస్తారండి? OM Convention Center, 10 o'clock వచ్చేసారు. Don't come at 11 o'clock, 10 o'clock. ఓఎం కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో 10 గంటలకల్లా వచ్చేయండి అని పంపిస్తారు కదా, Yes or no? అవునా కదా చెప్పండి. You will not say, come to the road, there will be KFC. Come there. మీరు ఈ రకంగా చెప్తారా, పలానా రోడ్ దగ్గర రండి అక్కడ కేఎఫ్సి ఉంటుంది అని? Pa, I don't want to come to KFC, pa. నేను కేఎఫ్సికి I రావాలనుకోవట్లేదు, want to come to the church. నేను సంఘానికి Again he's రావాలనుకుంటున్నాను. saying, no, you come to KFC. లేదు 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 కేఎఫ్సి దగ్గరికి రండి అంటే, And opposite to the KFC, ఆ కేఎఫ్సికి ఎదురుగా one small tea shop is there. చిన్న టీ షాప్ ఉంటుంది. And next to that, ఆ టీ షాప్ పక్కన small tailor shop is there. చిన్న టైలర్ షాప్ Re, ఉంటుంది. re, re. రే ఆపురా. I didn't say that, huh? But thank you. Re. రే Chepra. చెప్పు. Now he's saying, next to the tailor shop, huh? ఇప్పుడు అంటున్నారు చూడండి, ఆ టైలర్ షాప్ పక్కన OM Convention Center. ఓఎం కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఉంది. Atra. Too much, huh? You will not tell, like, come to KFC, opposite to KFC, there is a tea shop, there is a tailor shop, and next to that, no, you will tell them what? Come to OM Convention Center, yes or no? మిమ్మల్ని కనుక అడ్రస్ అడిగితే ఇలా అంత తిప్పి చెప్తారని చెప్పరు కదా, నేరుగా ఓఎం కన్వెన్షన్ సెంటర్ కి వచ్చేయండి అని చెప్తారు But కదా. here, కానీ ఇక్కడ చూడండి, God is saying, దేవుడు చెప్తున్న మాట, go to Brook Cherith, కిరేకు వాబు దగ్గరికి వెళ్ళుము, which is opposite to Jordan. అది యోర్దాను ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతము. Enta? Opposite to Jordan, ah? యోర్దాను ఎదురుగా ఉన్న ప్రాంతమా? See, God would have said, hey, go to Brook Cherith, right? దేవుడు నేరుగా చెప్పవచ్చు కదా, కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళిపోమని, Yes or no? అవునా కదా చెప్పండి. Straight location, నేరుగా straight destination. నేరుగా గమ్యం Finished. అయిపోయేది కదా. But God is saying, go to Jordan. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు యోర్దాను దగ్గరికి And వెళ్ళుము, opposite to Jordan, దాని ఎదురుగా ఉన్నటువంటి there is Brook Cherith. కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళుము. Enta yesaya. Now you need to understand. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. You want your miracle to come from a bigger door or a smaller door. మీరైతే మీ యొక్క అద్భుతమును పెద్ద ద్వారం నుంచి రావాలని లేదా చిన్న ద్వారం నుంచి రావాలి ఎలా Pastor, కోరుకుంటున్నారు? పెద్ద door, మీరు అంటారు, pastor. పాస్టర్ గారు పెద్ద ద్వారం నుండే రావాలండి అని. If I ask you how much you want, stretch your hands means you will stretch your hands, legs, everything. ఒకవేళ ఎంత You want that అద్భుతం, much? ఎంత పెద్దది అంటే చేతులు అలా చాపి మొత్తం కాలు చాపి ఇంత పెద్దదని చూపిస్తారు. You want your blessing to come from bigger doors. మీరైతే మీ యొక్క ఆశీర్వాదములు పెద్ద ద్వారముల నుంచి రావాలని కోరుకుంటున్నారు. Now maybe Elijah is thinking, okay, 3.5 years is not going to be no rain, no dew. So Lord, let me go to Jordan because Jordan never gets dried. అయితే ఇక్కడ ఏలియా అనుకుంటున్నవచ్చు, 3.5 సంవత్సరాల కాలం పాటు వర్షము పడదు కదా, నేను యోర్దాను దగ్గరికి వెళ్తాను, ఎందుకనగా యోర్దాను నది ఎండిపోదు కదా. Jordan is famous. యోర్దాను ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి స్థలం. Jordan is fancy. యోర్దాను ఫ్యాన్సీగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతము. Oh, that big company, Lord, give me the job. ఓహో దేవా, అంత గొప్ప కంపెనీలో నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వండి అయ్యా అంటారు. పెద్ద ఉద్యోగం యేసయ్యా. పెద్ద ఉద్యోగం ఇవ్వండి అయ్యా అంటారు. పెద్ద డోర్ యేసయ్యా. పెద్ద తలుపు తెరిపించండి అయ్యా అంటారు. పెద్ద కంపెనీ యేసయ్యా. పెద్ద కంపెనీలో ఎస్ఐ అంటారు. పెద్ద సాలరీ యేసయ్యా. పెద్ద జీతం కూడా కావాలి ఎస్ఐ అంటారు. You all like పెద్ద stuff. మీ అందరికీ కూడా పెద్దది అంటే చాలా ఇష్టం కదా. Now God is telling Elijah, no పెద్ద company, no పెద్ద provision.
అయితే దేవుడు ఏలియాతో చెప్తున్నటువంటి మాట చూడండి, పెద్ద కంపెనీ కాదు, అంత పెద్ద సమకూర్పు కాదు. Now listen to this. God is saying, hey, whatever you believed which is going to bring blessings in your life, I'm going to send something opposite. అయితే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్న మాట చూడండి, ఏదో దీవెన వస్తుందని మీరు ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తూ నమ్ముతున్నారో దానికి వ్యతిరేకమైన దాన్ని నేను He is పంపించబోతున్నాను. telling opposite to whatever you thought, whatever you're deciding, whatever you're planning. He's going to do something opposite from the small door which is Brook Cherith. ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమనగా, నీవు ఆలోచించి తలంచిన దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి దిశలో నేను పని చేయబోతున్నాను అనగా, నువ్వు పెద్దది అనుకున్నావు కానీ చిన్నదైనటువంటి కెరీతు వాగు దగ్గర నుండి He's going to bring a glorious provision from the small మహిమావంతమైన door. మహిమావంతమైనటువంటి సమకూర్పు ఆ చిన్నదైనటువంటి ద్వారము నుండి ఆయన అనుగ్రహించబోతూ ఉన్నారు. That is when you will know this is a hand of God. ఆ సమయంలో మీరు గుర్తిస్తారండి, ఇది దేవుని హస్తము వలన కలిగిందని. If an expected door opens, that is normal. ఆశించినటువంటి ద్వారము తెరవబడితే సాధారణమైన విషయమే. Big door, big blessing, normal. పెద్ద ద్వారము పెద్ద దీవెన కలిగితే సాధారణమే. You know what God will do? దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి? Small door, చిన్న తలుపు ద్వారా more than what you prayed, more than what you desired. నీవు ప్రార్థించి ఆలోచించిన దానికంటే ఎక్కువగా. Small salary, small company, small background, ఊహించువాటి అధికమై. చిన్న కంపెనీ, చిన్న సాలరీ, చిన్న జీతములో నుండి ఊహించిన వాటికంటే అత్యధికముగా చేయు దేవుడు. Amen. ఆమేన్. Small door. చిన్న తలుపులో నుండి. Now Elijah is going there. ఇప్పుడు చూడండి, ఏలియా అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. Oh, time is running fast. సమయం అయిపోతూ ఉంది కాబట్టి. Oh, I have 4 minutes. Do I get any extra time? Bonus time? Where is the pastor? So now, the fourth thing is coming. Listen to me. When you stand before the presence of God, ఇప్పుడు వినండి ఈ మాట. నాలుగో విషయంగా, దేవుని సముఖమున మీరు నిలబడ్డప్పుడు word of the Lord comes, దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షమవుతుంది. and that word of the Lord ఆ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షమైన takes వాక్కు me to the perfect destination, what he desires. ఆయన నిర్ణయించినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి గమ్య స్థలములకు నన్ను తోలుకొని వెళ్ళును. And that word of the Lord takes me to the perfect providing place. ఆ దేవుని యొక్క వాక్కు సంపూర్ణంగా ఆయన సమకూర్చు స్థలంలోకి నన్ను తీసుకువెళ్ళును. And God is promising him, అంతేకాదు దేవుడు తనకు వాగ్దానం చేస్తున్నటువంటి మాట, go there, అక్కడికి వెళ్ళి I will send ravens to feed you. నీకు ఆహారం అందించినట్లుగా కాకోలములను పంపిస్తానంటున్నాడు. Listen to me. ఈ మాటను వినండి. Someone is coming and telling you, ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా చెబితే, go to America అమెరికాకు వెళ్ళు, and I will send a raven to give you job. అక్కడ నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి కాకోలములను పంపిస్తాను అంటే What? ఏంటండి? ఏ మీరు మెంటలా? కాక how come raven will give job? కాకి ఎలాగా ఉద్యోగాన్ని అనుగ్రహిస్తుందని మీరు అనుకుంటుండవచ్చు. It doesn't make sense at all. అది ఈ బుర్రకి ఏమాత్రం అర్థం కాదు. From my childhood, నా చిన్నతనము నుండి I heard the story. ఈ కథను నేను వింటూనే ఉన్నాను. Raven will కాకోలములు steal. దొంగిలిస్తాయి, అవే తీసుకువెళ్తాయి. What is the story? Tell me. ఏంటండి ఆ కథ చెప్పే మాట జ్ఞాపకం కాకా? చేసుకోండి. కాకులు. What is that? ఏంటండి ఆ కథ? Kaka stole the water. ఆ కాకి వచ్చి ఆ నీటిని దొంగిలించను. Yes or no? అవునా కదా? From my childhood, I heard the ravens, the bird, the nature of the bird is to steal. నా చిన్నతనం నుండి వింటూనే వస్తున్నాను, ఈ కాకి యొక్క స్వభావం వచ్చి దొంగిలించడమే అని. Now what God is doing is, from an unexpected place, God is bringing a provision. ఇక్కడ దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం చూడండి, ఊహించని రీతిగా దేవుడు ఒక సమకూర్పును అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. Listen to this. The nature of the bird is to steal. ఈ మాటను మీరు గమనించండి. ఈ పక్షికి ఉన్నటువంటి స్వభావము But అది దొంగిలించడమే కానీ, God is using the same raven, changing his heart, whether he likes it or not. He needs to come and provide for Elijah. అయితే దేవుడు అదే కాకిని ఉపయోగించుకుంటూ తనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా తన హృదయాన్ని మార్చి ఏలియాకు ఆహారం సమకూర్చినట్లుగా వాడుకుంటూ I want to ఉన్నారు. tell you, people who try to steal from you, ఒక మాట చెప్తున్నా వినండి. ఏ మనుషులైతే మీ యొద్ద నుంచి దొంగిలించాలనుకుంటూ ఉన్నారో, people who try to destroy your life, ఏ మనుషులైతే మీ జీవితాలను నాశనం చేయాలి అనుకుంటున్నారో, that manager giving you a lot of torture, ఆ ఏ మేనేజర్ అయితే నేను ఎక్కువగా బాధపరిచి చిత్రహింస పెడుతూ that ఉన్నారో, HR is giving you a lot of headache, ఏ హెచ్ఆర్ అయితే నీకు తలనొప్పి పుట్టిస్తూ ఉన్నాడో, God will use the same raven to, whether he likes it or not, he will come and hand over your promotion letter, your promised things, or whether they like it or not, they will come and hand it over. That's how God will do it. The same heart which is not going to give, God will change the heart
or he will have a sad face. Come turn the face and give you the blessing. దేవుడు ఏ రకంగా వాడుకుంటారంటే అలాంటి వ్యక్తినే వాడుకొని ఆయనలో హృదయమును మార్చి ఇది వరకు మీరు ఆశించి ఊహించిన దానికంటే గొప్పగా ఆ ప్రమోషన్ ఆయన ద్వారానే మీకు అనుగ్రహించినట్టుగా, లేదా తన ముఖము మారైనా సరే మీకు చేయాల్సినటువంటి కార్యము కటాక్షమును చూపించేలా దేవుడు ఆ వ్యక్తిని మార్చి వాడుకుంటూ ఉంటారు. When you stand in the presence of God, ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని సన్నిధిని నిలవబడి ఉంటారో word of the Lord comes. దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షమవును, The guidance of the Lord comes. దేవుని యొక్క నడిపింపు కలుగును, The protection of God comes. దేవుని కాపుదల కలుగును, And the provision of God. అంతేకాదండి దేవుని సమకూర్పును మీరు Come on, చూచెదరు. repeat after me. నాతో మాటలు చెప్పండి. Word of the Lord, దేవుని వాక్కు, guidance of the Lord, దేవుని నడిపింపు, protection of the Lord, దేవుని కాపుదల, and the provision of the Lord. దేవుని సమకూర్పు. Now listen to this. ఈ మాటను వినండి. This provision ఈ సమకూర్పు is not a normal provision. ఏదో సాధారణమైన సమకూర్పు కాదండి. It's a supernatural provision. ఇది అసాధారణమైనటువంటి సమకూర్పుయే. Amen. ఆమేన్. Even you know, sometimes we give suggestions to God. కొన్నిసార్లు మనమే దేవునికి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాము. We give ideas to God. కొన్నిసార్లు దేవుడికి మనమే తలపులు ఇస్తూ ఉంటాం. తెలుసా ఏంటో? యేసయ్యా కాకా వద్దు యేసయ్యా, డౌ సెండ్ యేసయ్యా. దేవా యేసయ్యా ఈ కాకోలములు కాదు పావురము ద్వారా పంపించేసయ్యా అంటాము. కాకా కరుపు, బ్లాక్ యేసయ్యా. ఆ కాకోలములు నల్లగా ఉంటాయి యేసయ్యా. వాట్ ఇస్ దట్? నల్లగావా? బట్ డౌ లార్డ్ వైట్. అయితే పావురము తెల్లగా ఉంటుంది యేసయ్యా. నైస్ ఐస్, చాలా మంచి కళ్ళు ఉంటాయి. నో నో నో, లేదు 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 లేదు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లేసెస్, ఊహించని స్థలముల నుండి, from unexpected sources, ఊహించని వనరుల ద్వారా your glorious provision will come. నీ మహిమవంతమైన సమకూర్పు మీకు అనుగ్రహించబడును. Your breakthrough will come. మీ విడుదల కార్యములు సంభవించును. Your answer will come. మీ జవాబు లభించును. God's intervention will come. దేవుడు మీ జీవితాల్లో పాలు పంచుకోవడం మీరు చూస్తారు. Amen. ఆమేన్. I'll tell you a testimony. ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్తాను వినండి. You know, I released a lot of Tamil songs, ఒక తమిళ సాంగ్ నేను రిలీజ్ చేసినప్పుడు and in 2015, 10 years before, 10 సంవత్సరాల క్రితం 2015వ సంవత్సరంలో there was a call from New Zealand, న్యూజిలాండ్ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది. and that particular pastor said, hey, I want to invite you, come here and do ministry. ఆ పాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి మాట ఏమనగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాలనుకుంటాం, ఇక్కడికి And he వచ్చి said, పరిచర్య చేయండి అని. and he said, I will send you the letters and sponsor letter, everything. ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటనగా స్పాన్సర్ లెటర్స్ అన్ని కావాల్సినవి పంపిస్తాను అని. Just give your supporting documents and apply for the visa. నీ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి వీసాకి అప్లై చేసుకోమని చెప్పారు. And I called the travel agent. ఆ ట్రావెల్ ఏజెంట్ కి నేను కాల్ చేశాను. I told him I want to apply for a visitor visa to New Zealand. తనతో చెప్పాను న్యూజిలాండ్ కి వెళ్ళడానికి విజిటర్స్ వీసా నేను అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను అని. Listen to this. ఈ మాట వినండి. So he sent me some documents ఆయన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ to పంపించారు సైన్ చేయాలని. and he asked me I need to submit some more documents. ఆ తర్వాత తను అడిగింది ఇంకా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ Around 10 to 12 documents he was, writing, and he wanted me to submit that. అక్కడ చూడండి 10 నుండి 12 డాక్యుమెంట్ల వరకు చెప్తూ వాటిని సబ్మిట్ చేయండి అంటూ ఉన్నారు. And whatever I had, I sent it. నాకు ఉన్న వాళ్ళని నేను పంపించేశాను. He received the cover. ఆ కవర్ పొందుకున్నాడు. He opened it. తెరిచి చూశాడు. He called. ఆయన కాల్ చేశాడు. He said, hey, I have few documents. Where are the rest of the documents? కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ నేను కలిగి ఉన్నాను, మిగతావి ఇక్కడ ఉన్నాయి అని. I said, this is the entire document I have. నాకున్న డాక్యుమెంట్ అంతా ఇంతే అని చెప్పాను. You know what are the things? ఏంటో తెలుసా అండి అవి? One is passport. ఒకటి పాస్పోర్ట్, Second is passport size photo. రెండవది పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, Third, మూడవది bank statement. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ పంపించాను. And he saw the bank statement ఆయన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూసినప్పుడు and he said something. ఒక మాట అన్నాడు ఆయన. He said, పాస్టర్ గారు, when I look into your bank account మీ బ్యాంక్ statement, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ నేను చూసినప్పుడు I hear echo, pastor. I hear echo. ఎక్కువ అది ప్రతిధ్వనించడం నేను చూస్తున్నానండి. Just like you, I also couldn't understand. నాకు కూడా అర్థం కాలేదు ఏమన్నాడా ఈ మాట అని. I was asking him, what echo you are hearing from my bank statement? నేను అడుగుతున్నాను బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూసినప్పుడు ఏ మాటలు మీకు అలా He ప్రతిబింబంగా said, your కనబడుతున్నాయి? account is so empty. I am hearing, hello, 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 hello. మీ యొక్క అకౌంట్ ఎంత ఖాళీగా ఎక్కడ ఉందంటే ఉన్నారు? ఎక్కడ ఉన్నారు? ఒక ప్రతిధ్వని నాకు వినిపిస్తుంది. హలో Hello, హలో hello, హలో. hello. See, you all very wise people understood in the first point itself. I was so dumb, I couldn't understand the joke. మొదటిసారిగా నాకు కూడా అంతలా అర్థం And కాలేదు. you know what he said? He said, this doctor, this big hospital, అంతవరకు ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా అండి? ఇంత that పెద్ద హాస్పిటల్ ఈ that డాక్టర్, doctor family applied, ఆ డాక్టర్ ఫ్యామిలీ అప్లై చేసినప్పుడు God rejected. దేవుడు రిజెక్ట్ చేశాడు. When you apply for visa, తర్వాత వీసా అప్లై చేసినప్పుడు very nice word to hear. మంచి మాట వినడానికి ఏంటనగా Rejected, రిజెక్టెడ్ అనే మాట, deported, రిపోర్టెడ్ అని. he will not get it. నీకు ఇది రాదు, You are not qualified. నీకు అర్హత లేదు. I said, నేను అన్నాను, brother, if I have, సహోదరుడా I నేను will give కలిగి you. ఉంటే ఇస్తాను మీకు.
I don't have. నాకు లేదు కాబట్టి I can't give you. నేను మీకు ఇవ్వలేను. So apply with whatever documents I have given. ఉన్న డాక్యుమెంట్లతోటే మీరు అప్లై చేయండి అన్నారు. Apply forgotten. అప్లై చేసి మర్చిపోయారు. I went to a village ministry. ఒక గ్రామంలో పరిచర్య There was చేయడానికి big వెళ్ళాను. rain. We were preaching in the rain. పెద్ద వర్షం పడుతుంది అక్కడ. ఆ వర్షంలోనే So పరిచయం this guy was జరిగిస్తున్నాం. kept calling. ఈ వ్యక్తి కాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు. Those days small phone, the keypad phone, right? ఆ రోజులో చిన్న ఫోన్ ఉండేది కదా, You కీప్యాడ్ can't ఫోన్. even hear the ringing tone. ఆ రింగ్ వచ్చేది కూడా వినబడదు కదా. So after the meeting got over, I saw a lot of missed calls. మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఎన్నో మిస్ కాల్ కనబడుతూ ఉన్నాయి. I thought some other documents he needed. ఇంకేమో డాక్యుమెంట్లు కావాలనుకుంటున్నాడేమో అని. So he took the call. సరే కాల్ చేసినాను. Pastor, పాస్టర్ గారు అన్నారు. you got to do మీరు is చేయవలసిందల్లా stand in the presence of God. దేవుని- Stand before God. All these 4 blessings will follow you. మీరు చేయవలసిందల్లా దేవుని సన్నిధిని, దేవుని సముఖంలో నిలిచి ఉంటే ఈ 4 దీవెనలు మిమ్మల్ని వెంబడించును. Your visa is approved, Pastor. మీ వీసా అప్రూవ్ అయింది పాస్టర్ గారు. I was like, oh, nice. And then he said, తర్వాత ఆయన అన్నటువంటి మాట you know what he asked? ఏమడిగాడో తెలుసా? How did you get pastor? ఎలా వచ్చింది మీకు పాస్టర్ గారు అని. You know what I said? నేనేమన్నానో తెలుసా? I don't know. నాకైతే తెలియదు. If I know, నాకు తెలిస్తే I will tell you. నేనే నీకు చెప్తాను. He's telling, no. You have somebody in the visa office there. లేదు వీసా ఆఫీస్ లో నీకు తెలిసిన I వాళ్ళు ఎవరో don't even ఉన్నారు. know where the visa office is. వీసా ఆఫీస్ ఎక్కడుందో అసలు నాకు తెలియదు. When you stand before God, ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుట నువ్వు నిలబడతావో God's glorious interventions will come and work in your life. మహిమావంతమైనటువంటి దేవుని శక్తి మీ జీవితంలో తలదూర్చి When కార్యము you stand జరిగించును. before God, heaven will work for you. దేవుని సముఖంలో మీరు నిలిచినప్పుడు పరలోకము మీ పక్షాన కార్యములను జరిగించును. God will orchestrate దేవుడు కార్యములన్నీ ఆ రకంగా చక్కబెడుతూ things వస్తాడు. around you. నీ చుట్టూన కార్యములన్నీ ఏర్పాటు Many a చేస్తూ times, వస్తాడు. many a times, ఎన్నో సందర్భాలలో we just see the miracle, మనము కేవలము అద్భుతాన్ని మట్టుకే చూస్తాము. but we don't see the orchestration of God. కానీ దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యముల విధానము మనము చూడము. If you ask me, I can just go on and share testimonies like this. మీరు నన్ను అడిగితే ఇలాంటి సాక్ష్యాలు అనేకం నేను చెప్తూనే వస్తాను. Angelic intervention, దేవదూతలు పాలు పంచుకోవడం, heavenly intervention. పరలోకము పాలు పంచుకోవడం. Just for me, God will open doors. నా కొరకే దేవుడు తలుపులు తెరవడము. For everyone, it's a shut door. ప్రతి ఒక్కరికి తలుపులు మూసివేయబడిన But సందర్భంలో for you, it's an open door. మీ కొరకైతే తెరవబడిన తలుపుగా ఉండబోతుంది. Everyone else's testimony is different, rejected, cannot get it, or cannot move it, cannot done. But for you, the testimony will be different. ఇతరులు ఉన్నటువంటి సాక్ష్యము రిజెక్ట్ అయింది, అవ్వదు, సాధ్యము కాదు అని. కానీ మీ విషయంలోకి వస్తే ఆ సాక్ష్యము భిన్నముగా ఉండబోతుంది. When you stand before God, దేవుని ఎదుట మీరు నిలబడ్డప్పుడు He sends His word. ఆయన తన వాక్కును పంపిస్తారు. That word will take you to the perfect destination, what God wants to do in your life. ఆ వాక్కు దేవుడు మీ జీవితంలో ఉద్దేశించినటువంటి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి గమ్యానికి మిమ్మల్ని చేరుస్తూ ఉంది. And that word will give you protection ఆ వాక్కు మీకు కాపుదలనిస్తూ ఉంది. from all the enemies' evil plots. శత్రువుల యొక్క పన్నాగములు అన్నిటి నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉంది. And God will give you provision. అంతేకాదండి, దేవుడు తన సమకూర్పును మీకు And అనుగ్రహిస్తారు. it is not a normal provision. అదేదో సాధారణమైన సమకూర్పు కాదండి, It's a supernatural provision. అసాధారణమైనటువంటి సమకూర్పు. Amen. Amen. Shall we all stand up wherever we are? ఈ సమయంలో ఎవరు అందరం కూడా లేచి నిలబడదామా? ఎక్కడున్న వారు అక్కడే. Thank you, Holy Spirit. You know, many a times I hear people saying this. చాలా సందర్భాల్లో మనుషులు ఈ మాట చెప్పడం నేను వింటూ ఉంటాను. Pastor, you know what? పాస్టర్ గారు మీకు తెలుసా అండి, I used to pray for 1 hour, Pastor. ఒక గంట పాటు నేను ప్రార్థన చేస్తుండేవాని పాస్టర్ గారు. I used to be in the presence of God for 3 hours, Pastor. 3 గంటలు దేవుని సన్నిధిలో నేను గడుపుతూ ఉండేవాడని పాస్టర్ గారు. What happened now? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, Busy, Pastor. బిజీ అయిపోయింది పాస్టర్ గారు. No time, Pastor. సమయం లేదు పాస్టర్ గారు. Listen to this, church. ఈ మాట వినండి సంగమా. You know, మీకు తెలుసు, your miracle comes from the presence of God. మీ అద్భుతములు దేవుని సన్నిధిలో Your ఉన్నప్పుడే answer వస్తాయి. comes from the presence of మీ God. జవాబు దేవుని సన్నిధి ద్వారానే And it కలుగును. is time for all of us to turn our eyes or take all our burdens to the presence of God. కాబట్టి ఇదే సమయం సంగమా, మన భారములన్నయు మన కనుదృష్టి అంతయు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పైన పెట్టాల్సిన I want to సమయం. tell you, in the presence of God, you will have your answers. ఒక మాట చెప్తున్నాను సంగమా, దేవుని సన్నిధిలో మీ ప్రార్థనలకు జవాబులను మీరు In the పొందుకుంటారు. presence of God, you will have your breakthroughs. దేవుని సన్నిధిలోనే మీకు కావాల్సినటువంటి విడుదల కార్యములను మీరు చూచెదరు. In the presence of God, you will have your provisions. దేవుని సన్నిధిలోనే మీ సమకూర్పును మీరు చూచెదరు. In the presence of God, you will have your protection. దేవుని సన్నిధిలోనే మీకు కావాల్సినటువంటి కాపుదలను మీరు చూచెదరు. In the presence of God. దేవుని
దేవుని సన్నిధిలోనే. God is telling Elijah, దేవుడు ఏలియాతో చెప్తున్నటువంటి మాట, go to Brook Cherith. కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళుము. You know what is Brook Cherith? కెరీతు వాగు ఏంటో తెలుసా అండి? Brook Cherith is a seasonal provider. కెరీతు వాగు అనేది ఆ సమయానుకాలములుగా సమకూర్చేటటువంటి ప్రాంతము. What is seasonal provider? ఏంటండి సమకూర్పు సమయానుకాలముగా వచ్చేది? Whenever the rain or the dew comes in the mountains, ఎప్పుడైతే పర్వతముల పైన వర్షము గాని మంచు గాని కురుస్తూ that ఉందో, rain and that dew will come as a small water. ఆ వర్షము ఆ మంచు కరిగి Small చిన్న brook. కాలువలాగా ఆ నీటి వాగులోకి వస్తూ ఉంటాయి. But I want to ask you a question. అయితే ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. What did Elijah prophesy? ఏలియా చేసినటువంటి ప్రవచనం ఏంటండి? What did Elijah prophesy? ఏం ప్రవచించాడు ఏలియా? No rain, వర్షము పడదు, no dew. మంచు కురవదు. Hello? వింటున్నారా? No rain, వర్షము కురవదు, no dew. మంచు కురవదు. But God is sending him to Brook Cherith, అయితే దేవుడు ఈయనను కెరీతు వాగు దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉన్నాడు. which is a seasonal provider. ఆ కాలములోనే సమకూర్చేటటువంటి వాగు. No అది. rain, వర్షము లేదు, no dew. మంచు లేదు. For this guy, there is a provision coming. ఈ వ్యక్తి కొరకైతే సమకూర్పు వస్తూ ఉన్నది. Wow. చూడండి, It's a supernatural provision. ఇది అసాధారణమైనటువంటి సమకూర్పు. You might not see it in your eyes. మీ కనులారా మీరు దానిని చూడకపోవచ్చు. Sometimes you might not experience. కొన్నిసార్లు మీకు అనుభవించకపోవచ్చు. But I want you to know God is working in and around your life for your miracles, for the answers, for the breakthroughs, for every single things that you are desiring for your life. అయితే ఈ మాట మీతో చెప్పగోరుచున్నానని, మీ జీవితంలో మీరు ఆశించిన ప్రతి ఒక్క కార్యం కొరకు దేవుడు మీ జీవితం కావాల్సినటువంటి అద్భుత కార్యములను చేస్తూనే ఉన్నాడు. Come on, everyone, close your eyes. Let this be your prayer. అందరము కళ్ళు మూసుకొని Father God, help me to be in the presence of God. పరలోకమందు తండ్రి నీ సన్నిధిలో ఉండుట సహాయం Lord, help me to pour my life in the presence of నీ God. సన్నిధిలో నా జీవమును ధారపోయే సహాయం దయచేయి. Lord, help us to desire the presence of God. దేవా నీ సన్నిధి కొరకైన వాంఛనలు పుట్టించు. Lord, help us to come back to the presence of దేవా God. మరలా నీ సముఖముకు తిరిగి వచ్చే సహాయం నాకు దయచేయి. I shouldn't get carried away by the blessings of దేవా God. దీవెనలను బట్టి నేను దూరము కాకూడదయ్యా. But I want to say your presence is my blessing. నీ సన్నిధే నా దీవెనగా నేను Your ప్రకటించాలి. presence is my నీ blessing. సన్నిధే నా దీవెనగా ప్రకటించాలి. Oh, the presence of God is my blessing. ఓ దేవుని సన్నిధే నా ఆశీర్వాదము. I want you to just take a commitment this afternoon. ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఒక తీర్మానం మీరు Father God, I am చేసుకోవాలి. wasting sometimes. అవును, కొన్ని సమయాలు నేను వృధా చేస్తూ ఉన్నాను. I am wasting time in unnecessary things. వ్యర్థమైన వాటిలో నా సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉన్నాను. But help me to come back to the presence of God. దేవాని సన్నిధిలోకి తిరిగి వచ్చే సహాయం నాకు దయచేయి. Help me to be in the presence of నీ God. సన్నిధిలో ఉండే సహాయం నాకు దయచేయి Help ప్రభువా. me to desire the presence of నీ God. సన్నిధి కొరకై వాంఛనలు పుట్టించాయా. Help me to always holding on to the presence of God. నిత్యము నీ సన్నిధికై నిలిచి ఉండేవాడుగా నన్ను Help నిలబెట్టు me to దేవా. stand before you, నీ Jesus. ఎదుట నన్ను నిలిచోబెట్టు యేసయ్యా. నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొంటి, నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. నిన్నే నా ఆధారము చేసుకొంటి, నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. El Shaddai. Come on, everyone, lift your hands. Come on, everyone, lift your hands. Yeshua, Yeshua, El Shaddai, Aradhana, Elohim, Adonai, Aradhana, Yeshua. Come on, sing నిన్ను పోలిన, నిన్ను పోలిన వారెవరు, మేలు చేయు దేవుడవు, నిన్నే నమ్మితిని. Come on, let this be a prayer. నిన్ను పోలిన వారెవరు, మేలు చేయు దేవుడవు, నిన్నే నమ్మితిని నా దేవా. నిన్నే నా జీవితం, నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసి
చెప్దాం ఇలాగా, We want to be in the presence of God. దేవా నీ సముఖంలో నిలిచి Lord, help me to ఉండగోరుచున్నాం. come back to the presence of God. దేవా మరలా నీ సన్నిధికి వచ్చే సహాయం As church of God, as church, as congregation, as families, as individual of God, help us to come back to the presence of God. సంఘముగా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా ప్రతి ఒక్కరు నీ సన్నిధిలో కూడి వచ్చే Like సహాయం never before. దయచేయండి. Like ఇదివరకు never ఎన్నడూ before. లేనంతగా దేవా. Like never before. ఇదివరకు ఎన్నడూ లేనంతగా. Because in the presence of God, ఎందుకనగా దేవుని సన్నిధిలోనే your answer is waiting. ఈ జవాబు వేచి ఉన్నది. In the presence of God, your breakthrough is waiting. దేవుని సన్నిధిలోనే నీ నూతన కార్యం In the ఎదురు presence of చూస్తుంది. God, in the presence of God, your peace is waiting. దేవుని సన్నిధిలోనే నీ సమాధానం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. In the presence of God, oh, all the things that you're desiring, it is available. దేవుని సన్నిధిలోనే మీ వాంఛగలిగినవన్నీ కూడా మీ కొరకై అందుబాటులో ఉన్నాయి. Don't repeat my prayer. నా ప్రార్థన కాదు మీరు చెప్పాల్సినది. I want you to pray your మీరు prayer. మీ ప్రార్థనను మీరు చేయండి దయచేసి. I want you to pray your desires to God. మీ వాంఛలను దేవునితో మీరు ప్రార్థన I చేయండి. want you to pray your desire and commitments to God. మీ వాంఛలను దేవుని కొరకై మీరు తీర్మానం Come on, speak to God. Open up your mouth, everyone. Come on. మాట్లాడండి, అందరూ స్వరాలెత్తి Talk to God. ప్రార్థించండి. Tell him, God, Lord, I need your help. I need your grace. Lord, I need your guidance. I need your protection of God. I need the provision of God. I need the presence of నీ God. సన్నిధి కావాలయ్యా. I want you to pray your prayer, your commitment to God. దయచేసి మీ ప్రార్థన, మీ తీర్మానము దేవుని ఎదుట ప్రార్థించమని కోరుతూ ఉన్నాం. Thank you, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలయ్యా. Father God, I bless your people, oh Father. పరలోకమందున తండ్రి నీ As a man of దీవించమని God. కోరుచున్న దైవజనునిగా, As a man of God, Lord, I bless your people. దైవజనునిగా నీ ప్రజలను దీవిస్తూ In the ఉన్నానయ్యా. name of Jesus, every shut door be open in Jesus' name. యేసు నామములో మూయబడిన ప్రతి తలుపులు తెరవబడును గాక. Every closed door be open in Jesus' name. మూసివేయబడిన తలుపులు యేసు నామములో తెరవబడును గాక. Oh, let there be miracles in Jesus' name. అద్భుతములు యేసు నామములో జరుగును గాక. Oh, let there be healing in Jesus' యేసు name. నామములో స్వస్థతలు కలుగును Oh, గాక. let there be breakthroughs in Jesus' యేసు name. నామములో నూతన కార్యములు Let జరుగును there be గాక. provisions in Jesus' యేసు name. నామములో Oh, సమకూర్పు let there be కలుగును the గాక. intervention of heaven in Jesus' యేసు name. నామములో పరలోకము Oh, పాలుపంచును let there be the గాక. glory of God covering everyone, every family, especially the church of God. ప్రతి కుటుంబం పైన దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుని సంఘం పైన ఆవరించును గాక. Come on, sing El Shaddai. El Shaddai, Aradhana, Elohim. Oh, Adonai, Aradhana, Yeshua. Come on, get together. One last time, everyone together. El Shaddai, Aradhana, Elohim. Oh, Adonai, Aradhana, Yeshua, Aradhana. Come on, go ahead and give the Lord a best of praise. Get together, get together. All glory to Jesus. యేసయ్యకే సమస్త మహిమ కలుగును Every గాక. honor to Jesus. సమస్త ఘనత యేసయ్యకే. And every praises to Jesus. సమస్త స్తుతులు యేసయ్యకే. Amen. ఆమేన్. Can I hear a better amen? బిగ్గరగా ఆమేన్ చెప్దామా? Get together, amen.